Next, I am honored to invite Srimati Rama Devi to come forward in the dais and to give a short speech. Okay, she wants Srimati Nalini Chandran ma'am to come first. So I am honored and glad to invite Srimati Nalini Chandran ma'am to come forward and give a felicitation speech. Please forgive me if I sound a little erratic. I might speak loudly, I might say slow, because when people become senile, they have certain disadvantages. So I belong to that category of being 88 years old. So please remember, if I do make mistakes, take it with a smile. And if I say something nice, give a clap, okay? It's only that I can be encouraged. Now, I was sitting there and listening. I was looking around and I said, wow, what a lovely, lovely place. And it took me back about 48 to 50 years back, when at the age of 38, I became a young widow. My husband was in the army and we traveled all over. We were a very lively couple. I had 3 brats. The eldest one is sitting there, Deepthi Menon. And life was beautiful. But then sometimes I feel God is also a little sadistic. And that when I was 38, I got this call saying, enough is enough. You've had 38 years of beautiful marital life, and now I'm taking away. And that was the age when I became a widow at the age of 38. And then what did I do? I've always been outside Kerala, but that point when my husband passed away, I decided that I would come and settle down in Kerala, my home still. And that's what saw me at Ashtami today. Now, while at Ashtami, I was just wondering, what should I do with myself? I've got 3 daughters. I've got to make myself useful in some way or the other. I've got to jump over all these tragedies. So what should I do? And then common sense told me, you've been a teacher right throughout, right from Jammu to Srinagar and other places, and you've been a teacher. So decide that you will become a teacher. And that was what prompted me to start a little nursery school, just a small one with about 7 or 8 students. And I started enjoying what I was doing. Now, I was a crazy teacher. I was a young teacher, a crazy teacher, and always wanting to do different things. And I enjoyed those, despite the fact that my husband kept on coming back and giving me advice. Go ahead, go ahead, go ahead, you're doing well, you're doing well. And that was the time when something happened which made me feel that I should do much more. What was that? That was, I told you I was only 38 years old, quite pretty and quite smart. I started getting phone calls, different kinds of phone calls. Hello, I'm so-and-so, I'd like to be your friend, blah, 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 blah. I knew then that I was facing a big obstacles, really big obstacle. And there was one particular person who kept on and on and on trying to, come on, endadi sondam vende, like that was the conversation which used to link. It brought me every time that phone call came, I used to shed tears. And I would go into my prayer room and say, oh Hanumanji, please help me. I don't know how to sort it out. And this fellow, whoever it was, kept on pestering me. I was too new in Thrissur to find out some people who could help me. Finally, I decided, I am going to thrash out this problem. So there was this man, every day by 7 o'clock, he would ring up and say, hello dear, are you still as obstinate as before? I'm ready to come and help you. Finally, one day I said, hello, I have not met you as yet, but you've been such a persistent person. I feel I should admire you for that. So yes, I'm willing to meet you. So please come over as and when you please. So he came. A few days later, he rang up and said, I'm here.
I would like to come and meet you. When should I come? So my voice, I still remember quivering with emotion. I said, after 7 o'clock maybe, after 7 o'clock. So that day came, the voice became a reality, and he started coming. I could hear the click of the gate opened, and then I could feel the footsteps, and then rang ping. I don't know how I faced it. I opened the door, put up a lovely, charming smile, and said, "Oh, hello. So you are the suitor, huh? You're the one who's been pestering me. How persistent. Thank you for being such a fan." So he said, "Oh, lovely house, lovely thing. And my God, you are so smart. I always knew you were smart, but I never thought that you'd be so welcoming." So there I was with that devil of a person who had kept on pestering me, a young widow, and with hardly any new friends because I was too new at that time. And so we sat down there and we started talking. I was also very charming to him. I said, "My God, I'm so happy that you are there to help widows like me and all that." And we started talking. And at that time, my daughter, she was a teenager, she brought a cup of coffee of them. So he looked at her. I said, "Yes, my daughter, very good. I have 3 daughters. They can follow the lesson that I'm thinking. That is, they'll be able to follow their mother's footsteps." "Oh my God, you're so broad-minded." That fellow looked at me. "You're so broad-minded?" "Yes, sir." And then again we started talking. Then he started getting restless. Come on. I've got to go off somewhere. Where's the bedroom?" So I said, "See, I've never done this before. It's the first time that I'm encountering such a thing. So I'm sorry, I can't just do something like this all of a sudden." Then again we sat and talked. By the time he started getting restless, then he said, "Come on, come, bedroom, and he got up. So I said, "Wait a minute. So he looked at me like that. "Wait a minute, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതെന്താണ്?" Next, downstairs bedroom, I had kept 5 couples, 5 top couples of Thrissur. And one was Balash Nair, a very, very important, famous lawyer at that time, plus many others. Srivalsanji Menon's parents, all of them together. And then this man was standing there, wondering what was hitting him. And then finally I opened the door, I said, "Balash Nair, please come." So Balash Nair, 70-year-old lawyer, 70-year-old, and his wife. Then the next couple, 5 couples, important couples of Thrissur, they were there, and they sat there. And this man, he was looking at me, and he was looking there. He didn't know what had hit him. Then I said, "Mr. Balash Nair, here's the man who's been pestering me for the last few weeks. He's not left me alone. I'm already a widow, and he made the situation worse by he must be such a creature that so many women must be under his thing. So what should I do?" So I said, never mind Nalini, come on, I will call the police immediately." And so applakim iyalingane vesharpa ennu parna vesharpa undayirunnu. And I said, "Yes, please tell him that it's time that men learned to respect women who are in need." At that, I just sat there and shed tears. I said, I can tell you even today, when I speak like this, I'm emotion bound. And then, of course, Balash Nair said, "Come on, let's call the police. Aplakim, this fellow got up from where he was and where I was standing. He came and calling and thought, "Ayyo, madam, enke maapu taru. Get up and go. Don't touch me. By your very fact that you're touching me, you're making me dirty. Now I'm making you clean. Get lost." And he got lost. And that night, I thanked God. Said, "Thank God for giving me the strength." And from that point to this day, I have had the strength of good friends, of good parents. Today, if my school is running properly, one thing which I teach my teachers
and my girl students, learn to respect yourself. It's very important. Unless you respect yourself, nobody else is going to respect you. And this is the lesson that I'm sharing with you today. I know it's a happy day. I'm sharing this because I'm proud of the fact of what happened. So thank you for calling me today here. I love this institution. I love the parents. I love much more the children whom they entrusted with me. But nothing else. All I can say is thank you for listening to me, and I just wanted to share this outlet from here. So God bless me and God bless you. Thank you, thank you, thank you. Truly, it was very inspiring. I literally got goosebumps. Thanks a lot, ma'am, for that inspiring talk. Okay, next I would like to, I'm honored to invite Srimati Ramadevi also to give us another motivating speech to all present. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Respected Nalini Miss, ആദരണീയായ ഡോക്ടർ ദിവ്യ മാം, റെസ്പെക്റ്റഡ് സുനിൽ സർ ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റഡ് രാംകുമാർ സർ, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്, മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീരത്നങ്ങളെ, എന്നെ ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ച് എന്നെ ആദരിക്കാൻ കാരണക്കാരിയായ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഷീലാമണിയുടെ മകൾ ശ്രീമതി ഡോക്ടർ നീരജ നിതിൻ, എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സുദിനത്തിൽ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ലഭിച്ചതിൽ. എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ചിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നളിനി മിസ്, എല്ലാവരും നളിനി വല്യമ്മ എന്നാണ് പറയാറെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ വല്യമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെയാണ് നളിനി മിസ്സിനെ കാണുന്നത്. അത്രയ്ക്കും ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് നളിനി മിസ്സിനോട് എനിക്കുള്ളത്. എൻ്റെ മകൾ LKGയിൽ അഡ്മിഷൻ കൊണ്ടു ചെന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ +2 പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഹരിശ്രീന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ആ നളിനി മിസ്സിൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എൻ്റെ മകൾ. ഇപ്പോഴും നളിനി മിസ്സിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന ഭാവത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോരുന്നത്. അത്ര ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ്, വാക്കുകൾക്കപ്പുറമാണ് ആ ബന്ധത്തെ വിവരിക്കാൻ. വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ന് അവരെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കാണാനിടയായത്. അതെൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. നേരത്തെ വളരെ വികാരനിർഭരമായി നളിനി മിസ് സംസാരിച്ച വാക്കുകളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പുരുഷാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും അനുഭവിക്കാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് അത് കടക്കുന്നില്ല. എത്രയൊക്കെ കാലം പുരോഗമിച്ചു, അഭ്യസ്തവിദ്യരായി എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോഴും ഇന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് അവരർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കിട്ടാതെ പോകുന്നത്
എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് ജീവിച്ചു പോരുന്നത്. വളരെ മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭാരതത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വേദകാലഘട്ടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അന്ന് സ്ത്രീകൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഡോക്ടർ ലീലാവതിയുടെ സ്ത്രീ എന്ന ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, വേദകാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആ കാലത്ത് യാഗങ്ങളും മറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ യാഗശാലയിൽ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം തന്നെ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണാം. അതിനുശേഷം എപ്പോഴോ എവിടെയോ വെച്ച് സ്ത്രീ ഇത്തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹിക്കേണ്ടവളല്ല, അവൾ പുരുഷന് കീഴിൽ നിൽക്കേണ്ടവളാണ് എന്നൊരു ചിന്താഗതി ഉടലെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ കേരള ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അസമത്വത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെതിരെ പോരാടി സ്വന്തം അസ്തിത്വം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത, സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം വളർത്തി വിദ്യാഭ്യാസം നേടി വളർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത, തുല്യ പങ്കാളിത്തം സമൂഹത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എന്നൊരു അവബോധം അവരിൽ വളരാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല സ്ത്രീകളും സമരമുഖത്തേക്ക് സധൈര്യം ഇറങ്ങി വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്നൊരു നാടകത്തിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അടുക്കളയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന അന്തർജനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് വന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന നാടകത്തിലൂടെ കാണുകയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി സ്ത്രീകളെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാറുമറയ്ക്കാൻ അവകാശമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് നങ്ങേലിയെപ്പോലുള്ള സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ച് തൻ്റെ മാറിടം മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കേരള മണ്ണിലെ സ്ത്രീകളാണ് നാം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ഒരു അധികാരം നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മളും തുല്യരാണ് പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സുദിനത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ദിനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. 1857 ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു നെയ്ത്തുശാലയിൽ കണക്കിന് വരുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അർഹിക്കപ്പെടുന്ന അംഗീകാരവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും വേതനം പോലും കിട്ടാത്ത ആ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമരമുഖത്തേക്ക് വന്നതും 1908 ജർമ്മനിയിലെ പത്രപ്രവർത്തകയായ അവരുടെ പേര് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, കുറച്ച് ഷുഗർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മ പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ പേര് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഡോക്ടർ സുനിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നന്നായി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും ഇത് ലോകമെമ്പാടും ഒരു വനിതാ ദിനം ആചരിക്കണം, തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വനിതാ ദിനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആചരിക്കാൻ തയ്യാറായത്. അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും വളരെ ഗൗരവപരമായി തന്നെ മാർച്ച് 8 വനിതാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കോച്ചിങ് കിട്ടാതിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനോ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തിൽ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്താനോ ഒന്നും കഴിയാതിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിനെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ആശാവഹമായിക്കൊണ്ട്
നമ്മുടെ മുന്നിൽ പല സ്ത്രീരത്നങ്ങളും നേരത്തെ ഡോക്ടർ നീരജ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചും പ്രതിഭ പാട്ടീലിനെക്കുറിച്ചും കൽപ്പന ചൗളയെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ പല മലാലയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പരിമിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിച്ച് വന്നിരുന്നത്. സാമ്പത്തികമായ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലെ നായർ തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഈ കലാരംഗത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം. ഞാൻ വളർന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുക്കിനും മൂലിനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്തായിരുന്നു അവിടെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ആണ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളം മീഡിയമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതിൻ്റെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇപ്പോഴും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കാല് മുട്ട് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ആദ്യം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ. തുടർന്ന് വെൽക്കം ചെയ്തതും ഇംഗ്ലീഷിൽ. ആശ്വാസമായി ഡോക്ടർ ആതിര വന്ന് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. സത്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിഷമമൊന്നുമില്ല. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കലാരംഗത്ത് ഈ കല ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും കല പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുക്കുമെന്ന് തീരുമാനമൊന്നുമില്ല. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും എല്ലാ കുട്ടികളോടും, ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുമല്ലോ, എന്തായിത്തീരാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നേഴ്സാവണം എന്നാണ്. ഡോക്ടറാവണം എന്നല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത്, നേഴ്സാവണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിന് കാരണം രണ്ടാണ്. ഒന്ന്, ഡോക്ടേഴ്സ് മരുന്നൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ ടൈമിന് വന്ന് രോഗിയെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഫുൾ ടൈം ഈ നേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ഒരു രോഗിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സ്നേഹമയമായി പെരുമാറാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അവരോട് നമുക്കറിയാതെ ഒരു ബഹുമാനവും ഇഷ്ടവും നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. കാരണം ഒരു നേഴ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു തോന്നൽ എന്നിലെങ്ങനെയോ ഉണ്ടായി. അതായിരിക്കാം കാരണം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഡോക്ടേഴ്സായി തീരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാട് വേണം. നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരുപാട് പൈസ വേണം. എൻ്റെ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയ്ക്കൊന്നും ഒരു വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നും എനിക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ ആ ഒരു മോഹം കൊണ്ടായിരിക്കണം നേഴ്സൊന്നുമായിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എന്നെ നേഴ്സിങ്ങിന് വിടുവന്നു. തറവാട്ടിൽ പിറന്ന കുട്ടികൾ നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പതിവില്ല. പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. തറവാട്ടിൽ പിറന്ന കുട്ടികൾ നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പതിവില്ല. നീ അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ വല്ല തുന്നലും പഠിച്ചോളൂ. സത്യമായിട്ടും എന്നെ തുന്നൽ ക്ലാസ് കൊണ്ടാക്കി. ഒരു മാസം ഞാൻ തുന്നൽ പഠിക്കാൻ പോയി. അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, ഈ പണി എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല, തുന്നൽ പഠിക്കില്ല ഞാൻ. നേഴ്സിങ്ങിന് പോകാൻ അച്ഛൻ വിടില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും, അപ്പം നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പഠിച്ചോ. അപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് കോളേജിൽ ചേരണം. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി പിറ്റത്തെ കൊല്ലം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് പട്ടാമ്പിയിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രീ ഡിഗ്രി അങ്ങനെ പഠിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും പ്രാരാബ്ധങ്ങളായി, കുടുംബഭാരമായി, അമ്മ മരിച്ചു, അച്ഛനസുഖമായി. ഇനി എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം. ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിലനിൽപ്പ് വളരെ പ്രോബ്ലമാണല്ലോ. മൂത്ത കുട്ടിയാണ് ഞാൻ, താഴെ 2 ആൺകുട്ടികൾ. അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയും. തീരുമാനിച്ചു എന്നിലൊരു കലയുണ്ട്, ആ കല എത്തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടണം. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് നാടകം അഭിനയിക്കാൻ. അന്ന് നാടകം അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം പേരാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാറ്. അച്ഛൻ വീണ്ടും വിലക്കി. നേഴ്സാവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നാടകം അഭിനയിക്കാൻ പോകണു. നല്ല പേരാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ഞാൻ ശക്തമായി ശഠിച്ചു, പറ്റില്ല, പോയേ പറ്റൂ. എൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ശരി അഭിനയിച്ചോളൂ.
പ്രതിഫലമായി 150 രൂപ എനിക്കന്ന് തന്നു. അന്ന് 150 രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു 15,000-നേക്കാളും വിലയുള്ളൊരു ക്യാഷായിരിക്കും. തീരുമാനിച്ചു പഠിക്കണം, പഠനത്തിനോടൊപ്പം എൻ്റെ കലാജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ കുടുംബത്തെ എൻ്റെ ഒരു അമ്മാവൻ 5 കൊല്ലക്കാലം നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചതുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു. ഞാനത് വകവയ്ക്കാതെ അമ്മാമനെ ധിക്കരിച്ചു എന്ന് പറയാനല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു വാക്കൊന്നും വിലമതിക്കാതെ ഞാൻ അമേച്വർ നാടകങ്ങളിലൂടെ അഭിനയിച്ച് നല്ല പ്രതിഫലം വാങ്ങി. 150 എന്നുള്ള 250, 300 ആ കാലത്ത്. ഒരുപാട് ചീത്തപ്പേരുകൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് അമേച്വർ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ആയിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരാണ്. അവരുടെ ആ ജോലി ടൈം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലബിൻ്റെ അങ്കണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലോ ഒരു റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ആ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് രാത്രിയിലാണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ രാത്രി ആ അഭിനയം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി താമസിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടും. എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പോകും. അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് അതിനെ സധൈര്യം വളരെ കണ്ണിങ്ങായി നേരിട്ടിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത്. എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വീണ്ടും പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രാമ ട്രൂപ്പിൽ ആധികാരികമായി പഠിക്കാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ റൂട്ടിൽ സംഘടനയിൽ കഴിഞ്ഞു. ആ റൂട്ടിൽ വന്നതോടുകൂടി ജീവിതം തന്നെ ആകെ മാറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പ്രൊഫഷണൽ നാടകരംഗത്ത് ശ്രീ വിക്രമൻ നായർ എന്നെ കണ്ടെത്തുകയും അതിലേക്ക് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ നാടകവേദിയിൽ വെച്ച് മിസ്റ്റർ നന്ദകുമാർ രാജ എന്നെ കാണാണ്. എന്നോട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ, വളരെ വലിയ ഒരു കേരളത്തിലെ തന്നെ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും അത് ഒത്തുപോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം നോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സാമ്പത്തികമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല, എനിക്ക് കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന്. അങ്ങനെ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് 5 കൊല്ലക്കാലം വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുടുംബിനിയായി ഒരു കുട്ടിയായി. അപ്പോഴെനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം, അഭിനയിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സാവാനുള്ള എൻ്റെ മോഹം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ നിന്നും 5 കൊല്ലക്കാലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യോഗം എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാവാം ശ്രീ സുകുമാരി നരേന്ദ്രമേനോൻ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞ എന്നെ അന്ന് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടീച്ചർ വിളിച്ച് ദൂരദർശൻ്റെ ഒരു ടെലിഫിലിം ബാബു നമ്പൂതിരി മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട്, ഞാൻ മെയിൻ റോളായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എന്നെ നിയോഗിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, സ്ത്രീകൾക്ക് ആദ്യം സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ്, നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രംഗത്തും നമുക്ക് പരാജയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. ധാരാളം പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എൻ്റെ അനുഭവവും അതാണ്. ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് പാരയായി മാറുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വളരെയധികം, നിങ്ങളാരും എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടണ്ട, ഞാനത് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതലായി ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പരദൂഷണം പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവാറുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ പറയാറുണ്ടല്ലേ, 4 തല ചേരും പക്ഷേ 4 ഡാഷ് ചേരില്ല എന്ന്. അത് പലപ്പോഴും അനുഭവത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവരുത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ്. അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളിലുള്ള അസ്തിത്വത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു സ്ത്രീരത്നങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനും കൂടി നമുക്ക് സാധിക്കണം.
അങ്ങനെ സാധിച്ച സ്ത്രീരത്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ശ്രീമതി ടീച്ചർ ആയാലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയാലും ഈവൻ ജം ഓഫ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള നളിനി ചന്ദ്രൻ മിസ്സായാലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ മേദിനി പണ്ട് പാടിയുണ്ട്, മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ മതമേതെങ്കിലുമാവട്ടെ എന്ന് മേദിനി മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മേദിനി പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഈ സുദിനത്തിൽ ഒരു നല്ല മനസ്സ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് കഴിയട്ടെ. സ്ത്രീകളാണ് വീടിൻ്റെ വിളക്ക് എന്ന് കവികളൊക്കെ പാടാറുണ്ട് അല്ലേ? പൂമുഖവാതിൽക്കൽ സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന പൂന്തിങ്കളാണിൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കൂ, പത്രമൊന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ, എന്താണ് കാണുന്നത്? 50% സംവരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോഴും എവിടെയാണ് തുല്യത കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഒരു കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സ്ത്രീ വരുവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? ഒരു ഗൗരവമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു തീപ്പൊരി സ്ത്രീരത്നം അവരും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരും മുഖ്യമന്ത്രിയായില്ല അല്ലേ? മുൻനിരയിലേക്ക് വരുവാൻ ഇന്നും പുരുഷന്മാർ എന്തുകൊണ്ടോ സ്ത്രീകളെ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വനിതാ ദിനത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞ വാക്ക് മറക്കാതെ, സൗന്ദര്യ ലഹരിയിൽ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ശിവശക്തിയുക്തോ യദി ഭവതി ശക്തപ്രഭവിതം ന ചേദേവം ദേവോ ന കുശലുസ്പന്ദിതുമഭി അധസ്ത്വാമാരാധ്യാം ഹരിഹര വിരിഞ്ചാതിഭിരഭി പ്രണന്തും സ്തോതും വാ കഥമകൃതപുണ്യപ്രഭവതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ 2 തൊട്ടുകളാണ്, വശങ്ങളാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും. സാക്ഷാൽ സംഹാര രുദ്രനായ പരമശിവന് പോലും പാർവതീദേവി എന്ന സ്ത്രീരത്നം കൂടെയില്ലെങ്കിൽ കടുകിട ചലിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എത്ര നാര്യസ്ത പൂജ്യന്തേ രമന്തേ തത്ര ദേവത എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകളെ എവിടെ പൂജിക്കുന്നുവോ അവിടെ ഈശ്വര ശക്തി അവിടെ വിളയാടും എന്ന് മനുസ്മൃതിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ നസ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി എന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറ്. അതല്ല, നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം തുല്യത നേടേണ്ടവരാണ്. അടുക്കള ബഹിഷ്കരിക്കലല്ല സമത്വം. അതും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തുല്യ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത് നമുക്ക് നേടാനുള്ളത് സ്വയം നേടാൻ ഈ ഒരു ദിനം വളരെ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ശ്രീമതി ഡോക്ടർ നീരജയോട്, എൻ്റെ മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, ma'am. It was truly inspiring and motivating. A big round of applause. Thank you. Hare Krishna. As mentioned earlier, we would like to Yes, inaugurate the clinic, knee reconstruction and replacement clinic. So I would like to call upon Dr. Sunil K. Menon, Srimati Rama Devi, Srimati Nalini Chandran ma'am, Dr. Ramkumar Menon, Dr. Divya Ramkumar, Dr. Krishna Kumar Mechur, Dr. Atif Mainan.